नमस्कार आजिर आलोचना को स्वागत। नमस्कार। आज हेउछि जानुआरी 17 2026 और आज आमे जितेबेले सकाळु समाज मिंट द स्टेट्समैन भली खबर कागज सबु देखुथिलु गोटे कथा बारंबार आखिरे पडुथिला। को कथा? कथाटा हेउछि बड़ बड़ घोषणा और तार जो वास्तवता ता भितरे थिबा फांक। तेणु आज आमर उद्देश्य केवल खबर कहिबा नुही बरं एई फांकटा केउठी ओ केमिति रही जाउछि ताकू बुझिबा। हाँ, आउ एई जो फांक बा पार्थक्य सेटा आमे आज प्राय सबु खबर रे देखिबाकू पाइले। ओडिशा सरकारक नुआ नीति ठु आरंभ करी अमेरिका ईरान रो राजनीति, हाँ एपरि के बड़ बड़ कंपनी मानकर काम करिवा शैली रे मध्य यार झलक देखिबाकू मिलुछि। तेबे चलंतु एई सबु खबर भितरे थिबा संजोगकू टिके खोजिबा। चलंतु आउ आरंभ करिबा आम निज राज्य ओडिसारू। प्रमादरे गोटे बड़ खबर अछि जे मुख्यमंत्री मोहन माझींक सरकार ओडिशा पर्यटन संशोधित नीति 2026 घोषणा करिसंती। मु भी देखिली सेटा। एहार लक्ष्य हेउछि ओडिशा को देशर एक प्रमुख पर्यटन निवेश केंद्र करिबा। कुहा जाउछि निवेशकंक पई नियम सरल हेबो, प्रोत्साहन मिलिबो। देखिबाकू गले तो बहुत बड़ आउ सकारात्मक घोषणा। निश्चित भावरे, किंतु एहाकू केवल पर्यटकंकू डाकिबा दृष्टिरे देखिले बोधे भूल हेबो। एहा पछरे गोटे बड़ अर्थनैतिक रणनीति अछि। केमिति? देखंतु, सरकार बोधुए चाहुचंती जे राज्यर अर्थनीति केवल माने खनिज संपद उपरे निर्भरशील न हो। पर्यटन गोटे एमती क्षेत्र जहा द्वारा होटेल, परिवहन, हस्तशिल्प एमती अनेक क्षेत्र रे निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। सेही हिसाब रे नीतिटा बहुत भलो। एही बड़ नीति सहित मु दि स्टेट्समैन रो गोटे छोट किंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर को जोड़िबाकू चाहूची। बालेश्वरर फकीर मोहन विश्वविद्यालय रे कालिका नामक एक सैनिटरी पैड तयारी यूनिट आरंभ होईछि। अच्छा। एथिरे एफएमयू टीबीआई, इमामी पेपर मिल्स एवं प्रशांत एंटरप्राइजेस रो सहयोग रहिछि। एठी एफएमयू टीबीआई रो अर्थ कोन? एफएमयू टीबीआई रो पूरा ना हैला फकीर मोहन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर। माने एहा एक एभली संस्था जहा नुआ नुआ उद्योगी बा स्टार्टअप मानंकु सहाय्य करे। ओहो। तेबे एही कालिका यूनिट बहुत भलो उदाहरण, जोटी गोटे शिक्षानुष्ठान, गोटे बड़ कंपनी आउ गोटे स्थानीय उद्योग मिसी काम करुछंती। किंतु एठी भी सेही नीति बनाम वास्तवतार कथा आसुछि। केमिति? एइडा तो मते पूरापूरी सकारात्मक लागुछि। देखंतु, पदक्षेपटा निश्चय प्रशंसनीय, किंतु प्रकृत चैलेंज यूनिट तयारी करिबारे नुहे। ताहले केउठी अछि? चैलेंज दुईटा। प्रथमतः एहार वितरण। एही पैड गुडीकू गां गहळीर महिलांक पाखरे कम दामरे केमिति पहुंचा जिवो। आउ द्वितीयरे सामाजिक सचेतनता। आज भी ऋतुस्रावकू नहीं जो संकोच अछि, हाँ सेटा तो बहुत बड़ कथा। ताकू दूर करिबा ही एहार सफलतार प्रकृत मापकाठी हेबो। रिपोर्ट रे यूनिट उद्घाटन कथा अछि, किंतु एही दुईटी विषय किछि कुहा जायनी। सेतिकुई मु कहूथिली उत्पादन आरंभ करिबा गोटे कथा और ताकू लोकंक पाखरे पहुंचाई व्यवहार कराइबा संपूर्ण अलगा कथा। आपण ठीक सेही दुर्बलता को धरिछंती। आउ एही वास्तवतार चित्र दैनिक आशार गोटे रिपोर्ट रे आहुरी स्पष्ट होउछि। रिपोर्ट कहूछि कोरापुट अंचल रे पर्यटक माने निजको असुरक्षित मने करूछंती। ताहले गोटे पटे सरकार कोटी कोटी टंकार निवेश पाई नुआ पर्यटन नीति आणुछंती, आउ अन्य पटे कोरापुट भली सुंदर जगारे जदि सुरक्षा ही नहीं ताहले से नीतिर कौन मूल्य रहिला? एहा ही तो आम आलोचनार मूल कथा। पॉलिसी तैयारी हुए भुवनेश्वर रे, किंतु तार प्रकृत परीक्षा हुए कोरापुट, मालकानगिरी भली जगारे। जेपर्यंत स्थानीय समस्या जेमति कि सुरक्षा, रास्ताघाट, स्वास्थ्य सेवा ए सबु उपर ध्यान दिया न जाए, से पर्यंत बड़ बड़ नीति केवल कागज पत्र रे रहिजिवो। ओडिसा रे नीति और वास्तवता भितरे थिबा एही फांक केवल स्थानीय कथा नोहे, अंतर्जातीय स्तर रे मध्य एमिति किछि देखिबाकू मिलुछि। समाज खबर कागज रो मुख्य शिरोनामा, ईरान आक्रमण योजनारू अहरिले ट्रम्प। हाँ, लागुथिला जे गोटे बड़ युद्ध होबाकू जाउछि, किंतु शेष मुहूर्त रे सेटा टळी गला। हाँ, किंतु प्रश्न हेउछि एहाकू कोन शांति दिगरे एक पदक्षेप कुहाजिबो ना एहा केवल एक सामयिक विरति? मते लागुछि एहा केवल संकटकू किछि समय परि घुंचाई देबा भळे। माने मूल समस्या सेमिति अछि। हाँ बिल्कुल, दुई देश भितरे जो मूल समस्या ताहा समाधान होई नाही।
ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ନଜରକୁ ଆସିଲା। ଖବରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଇରାନର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇରାନ ସରକାର କେବଳ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦମନ କରିବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବାହାରକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ସେମାନେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଠିକ୍। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନରେ ଅଛି। ରୁଷ ଗୁପ୍ତଚରୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହଁ, ଆଉ ବ୍ରିଟେନ କହିଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏହି ଦିଟା ଘଟଣାକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଭଳି ଗୋଟେ ଗରମ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ହଟ୍ ୱାର୍ ଟଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷ ବ୍ରିଟେନ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କୂଟନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମ ପକେଟ୍ ଆଉ ଚାକିରି ଉପରେ ବି ପଡ଼େ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଖବର ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H-1B ଭିସାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ହଁ, ଆବେଦନ ଫିସ୍କୁ $100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ $100,000। ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି? ହଁ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ରଣନୀତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏତେ ମହଙ୍ଗା କରିଦେବା ଯେ କମ୍ପାନୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ଓହୋ, ମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନାଁରେ? ହଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ଉପରେ ଏହା ଏକ ଆକ୍ରମଣ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭାରତରୁ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପଠାଇବା ଉପରେ ଚାଲେ। ବୁଝିଲି। এই ଖବର ସହିତ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି। ସେମାନେ ୟୁରୋପ ଆଉ ଭାରତରେ ଥିବା କମ୍ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ସଫ୍ଟୱେର ଡିଫାଇନ୍ଡ ଯାନ, ମେଡିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସଫ୍ଟୱେର ଡିଫାଇନ୍ଡ ଯାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଗାଡ଼ି। ଯେମିତି ଆମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ପାଏ, ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ କେବଳ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଗାଡ଼ି ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଖବରକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ H-1B ଭିସା ନିୟମ କଠୋର ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ଆଇଟି ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା କମିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଧରଣର କାମରୁ ବାହାରି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୋମୁହାଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବିଲକୁଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏବଂ ଜଟିଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମିଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଶବ୍ଦ ମିଳିଲା, ଗ୍ଲୁ ପ୍ଲେୟାର। ଗ୍ଲୁ ପ୍ଲେୟାର? ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଟିମ୍କୁ ଅଠାବଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ସେ ହୁଏତ ଷ୍ଟାର ପରଫର୍ମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଟିମ୍ରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ହଁ, ଏହା ଆଉ ଏକ ଫାଙ୍କ ବା ଗ୍ୟାପ୍ର ଉଦାହରଣ। କମ୍ପାନୀମାନେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ। ମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ସହଯୋଗ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ କି ବୋନସ୍ ଦେବାର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ପରଫର୍ମରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ଗ୍ଲୁ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଆଯାଏ, କାରଣ ତାକୁ ସହଜରେ ମାପି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଗ୍ଲୁ ବିନା କୌଣସି ଟିମ୍ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏହି ସବୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଖବର।
ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାଜାରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଭଲ ଖବର। ଏତେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଟଣାଉଟରା ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ପରିଚୟ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ ଆଉ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଯୁଦ୍ଧ ଟଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଆଣୁଛି। ସବୁଠି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଘୋଷଣା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା। ହଁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବଡ଼ ରଣନୀତି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସରକାର ନୀତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନେ ଟିମ୍ ୱାର୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶେଷ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏହି ନୀତିଗତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କରେ କେଉଁ ଅକୁହା କାହାଣୀମାନ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହି ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।